ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ good morning good evening where are you guys joining this is our first meeting ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰਨੀ ਪਰ ਗਗਨ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਸਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਐਪ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਾਬੂ, welcome on here. I'm giving you a mic. Let us know why you joined Punk Panda and why you want to be share with all the communities. Thank you, Gagan, for the intro. We want to welcome all of you, and it's a blessing here to be on this platform. The reason why I joined Punk Panda is because I see it's a unbelievable opportunity, and mission-wise, I strongly believe in it. Like they are trying to eradicate poverty. If we understand. This token right now is worth over $1 right now. We started when it was like 10 cents, almost 2.5 months ago. And I understand in India, $1, one USD dollar is around 75 or 80 rupees. So it's a lot of money. And this can feed a family maybe a day. In Africa also, $1 a day there, it's more than enough to feed a family of 7 or 8. So this is opportunity is just unbelievable, like I said, and I'm on a mission with Gurvinder and Gagan to help as many people change their lives and in so doing make a difference in people's lives. This Punk Panda is not merely an app. What we think is an app. Yes, we share for free and promote to others. It's way more than that. Imagine yourself if you have like WhatsApp, you have like Dropbox, Zoom, any other feature on top of the security, on top of the privacy, all in one, like an app that multitask. And that's what we have. And most important, it runs through blockchain, which is the future. And tokenization is one of the largest industry on the planet right now. It's worth $550 trillion. And it's important also, we know which tokens, like the money is available online right now, but it's important we understand which tokens we take. And this token has not only value, has a lot of utilities in that. Maybe Gurvinder will explain or Gagan will explain, but I just want to thank you for participating. Today there was a confusion about date, but that's okay. You're still here. But next time, make sure we increase attendance, especially in India, because when the people will get trained, and they will understand better. And, you know, sometimes we cannot change people, but when they come to environment like this, that's where the change will happen. So again, thank you so much for being here. And Gurvinder, take it from here. ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ 8 ਫਰਵਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 8 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ WhatsApp ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਵਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ WhatsApp ਹੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਸ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵਾਂਗੂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟੋਕਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵਰਤਣ ਤੇ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੋਕਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਫਾਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਦ ਕੰਪਨੀ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਐਵਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟੋਕਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲਿੰਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਐਪ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰੇ 40 ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੋਕਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਗਗਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਗਨ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ I'm gonna mute them. I'm gonna mute, but yeah, can you guys mute yourself please? ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵਧੂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੋਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੇਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਗੇਮਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇੋਂ PPM ਟੋਕਨ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਜਨਰੇਟ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਜੌਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, this is your job, it's a networking or working with people, it's affiliate marketing। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਗਗਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਐਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਲਾਈਕ ਓਪਨ ਅਨਮਿਊਟ yourself and let us know। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ, ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੱਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ PDF ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਸਟ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਆਫ ਨੈਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 20-25 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ $100 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ $130 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ $30 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਏਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 30% ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਬੂਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਕਨ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 1400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 25 ਟੋਕਨ ਪਰ ਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 25 ਟੋਕਨ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। Right. Sanjeev, Gurpreet, Narayan, Rajesh and Satpal. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ WhatsApp, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਲਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਜੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਅਫੀਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਗਨ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬਾਬੂ ਚੌਥੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੂ ਨੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗਗਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਚੇਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Hello. He has to unmute himself. Yeah, he unmute like Satpal. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਵੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਜਿਮ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਬਿਜ਼ੀ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ 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 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਲਾਈਕ ਆਨਲਾਈਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ pang.io ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਖਣਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਮੂਵ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂਵ ਅੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਮ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮਨੀ ਹੈ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੂਵ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਨਸਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। Okay. I'm not like very good tell you on detail. Babu. Yes. Okay. Question is there. People are saying cryptocurrency is like a digital money. You can't withdraw in like real. It is true or no? No, it is a digital currency. Yes, it's online. You can with like for this token, what we are doing right now, it's not yet listed, right? So what we are doing right now, we are promoting the tokens for the pre-sale. The pre-sale already ended. We're doing the extended sale. Once it goes on the exchange, it will go on PancakeSwap almost 1 month from now. And at that time, 1 month after, we will be allowed to withdraw. And PancakeSwap is we call it a decentralized exchange. It's not a centralized exchange. So it's a decentralized exchange. So that's where we're going to swap the tokens. And from there, if you want to cash out, we need to go to a centralized exchange. Like crypto.com is one of them in Canada, or like in USA, we use Coinbase. And from there, then we will convert to fiat currency. Make sense? Satpal, did you understand? Yes ma'am. ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਨੀ ਆ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। Thank you ma'am. Okay. Anybody else? Sanjeev, anybody have else question? Because you have any knowledge about that question? You unmute. hello Yeah, ਹਾਂਜੀ yeah. ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਨਕੇਕਸਵੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਡਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਈਨੈਂਸ,
BNB blockchain, BNB ਦੀ blockchain, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ PPM ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ PPM ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ USD 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ INR 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ, INR 'ਚ ਜਾਂ USD 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Very well said. I can say something. Yeah, I was explaining the general concept about digital currency, but our token runs through Ethereum, through the smart blockchain, like the Binance one. BNB is the one that we need to have eventually, because that's where the, you know, that blockchain node is going through. And one important thing on the farm, I can tell you, when we are promoting for the pre-sale, I already cash out myself. I already cash out in BNB, and now from BNB, I am doing other things. I'm buying other crypto for myself. So everything is working. Now when that get launched on PancakeSwap, 1 month after, we will be given a specific address for the app. Right now we don't have it. And at that time, you will be given instruction how to cash. There will even be videos. Corporate is going to prepare some videos. So we are at a very pre-launch stage right now. That's why, you know, we are just building the network and making people know about it. But no worries, all will run smoothly. All is in process. सतपाल क्लियर है ना? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਪਾਲ? ਹੈਲੋ, okay, thank you. Because anybody else have a question? Okay, Ram, you can unmute. नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सीख बढ़िया। जाएंगे आपसे थोड़ी थोड़ी। जी जी सीख लेंगे, और क्या, हम सब लोग नए थे हो, एक प्लेटफॉर्म में नए हैं, सब सीखेंगे एक बार, क्या है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। My question is to brother Gopal. I have sent the picture in the WhatsApp. So can you open your WhatsApp? Now, okay. I have a balance. It shows balance in my Panda Pulse and also the wallet in both. But while I sign in the Panda farm, I could not see my balance and showing there the total PPM token value. Did you got me what I mean? yeah. When did you do that? I just saw. When did you do the transaction for the buying of the tokens? No, I haven't done any buying and something and nothing. I have not done anything. But my belief is it if I transfer only, it will show us there, or how it is? Yeah, I didn't understand. it will transfer where you see the green. Where you see the green right now, it's saying 0. 0 and just blinking 0 and just blinking on. Yeah. But once you buy the tokens, it will show there. It will show there the amount. Oh, okay. Because what my understanding is, whatever balance which I have in the wallet, this amount will be reflect on this. That's what I thought. No. The one on the app is okay. separate. The one on the app is separate. Whatever you're collecting on the app, that's Yeah. completely separate. This Okay. one you're buying on the form you're buying.
So there's two programs. Maybe Kurvinder will explain in Yeah, Hindi. you know, like Ram, there's like Yeah, the one thing is like a app we are using yeah, collecting a free tokens, and the right. Panda Farm is like a totally different concept. This is like a different concept. That's an investment concept. Whatever Oh, okay. investing you are getting, there is like every 30 minutes like tokens and stuff too. But like app Mhm. you are using and you are getting tokens. Explain in Right. Hindi or Punjabi, Kurvinder, like Ram, most of the people. did you Yeah. understand? Yes, yes, yes. Oh. Yeah, हिंदी it में is बताएंगे और क्या Yeah. बाबूजी Yeah, हम जो- लोग का दोस्त बाबू सुनते रहेंगे Yeah. इसका ये है कि जो ऐप है वो एक काम है, जो जी। पंख पांडा फार्म है वो दूसरा काम है। जी जो ऐप है उसको हम यूज कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, आगे शेयर कर रहे हैं, उसका बेनिफिट है। जो पंख पांडा फार्म उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जी और हाँ लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। जब उसमें जी इन्वेस्ट हाँ बढ़ती है उसका आपको 12 लेवल से नीचे तक आपको कमीशन आता है। उसके डिफरेंट लेवल्स है टोकन्स के। पहले लेवल पे जी आता है, उसके बाद थोड़े थोड़े घटते जाते हैं जी से वो काम करता है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं टुगेदर। जी So one thing I explained, unfortunately, I cannot speak Hindi that well. And so there's two concepts. One, the app, you build the network, you collect the tokens for free. Some people, Right. majority people like to open their mouth and talk to people, and that's how they bring people. Okay. Second is some people, they feel a bit unreluctant. They feel unwilling to talk to people, but they like what we have. They want to make their money run fast. Then they buy the tokens, right? So we are doing both. We are promoting Kurvinder, Gagan, Vikas, everybody, even yourself, Ram, you're promoting, which is good. This we collect tokens for free. No problem. We use the app. But some people, they come, they say, no, I don't want to promote. I will download the app, but I like to buy the tokens. I want to make my Nice. money run fast. I'll show you a little bit on the farm what's happening. And ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬੂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। you can see my screen, Kurvinder. Yes. right yes Yeah, you see this, I already withdraw so much. I already myself already withdraw. You will see if you go to operation log, withdraw whatever, and this is processing. I withdraw yesterday. yeah I withdraw my commission. This already withdraw. You see 540 USD, 750 USD. All this I already withdraw on the Binance exchange. And from the Binance, like I was telling you, I'm buying other crypto. This one is processing because it takes 12 hours. So once it's yesterday night, I withdraw. So by tonight, or maybe not tonight, maybe in next few hours, then it will say success. It will show success. Then I will go to my Binance app. From there, I will see this amount coming, right? So now what is happening here? Just quickly, I'll show you like this. When you buy the tokens, I bought for $236, but some people can buy more, some people can buy less. No problem, whatever you feel comfortable. But you see, even Gagan, even Kurvinder is getting that in their back office, whatever they bought. You see that reward issual for stake token PPM. Today is 9th of February, right? You will get 48 times. And if you do the maths, 0.12, you just do the maths. I have a calculator somewhere. 0.12406, right? 0.12406 multiplied by 48, because 30 times we get paid, right? So sorry, 30 minutes, every 30 minutes we get paid. So 48 times in a day, right? 24 hours if you do the maths. So you will see I'm collecting around 6 tokens a day. And even while I'm sleeping, I'm collecting those tokens. This is how money works fast for you.
right? This is buying on the form. Now, some people want to buy 5,000, 10,000. It's depend on the amount. But what they are saying, the moment you buy 100 USD or more, you will be part of that pool. That pool where every 30 minutes, 250 tokens are going to be shared. So even if I'm getting a fraction of the token, even I'm getting 6 tokens a day right now, but later on, even if I get a fraction of the token price will go up. Doesn't matter. As the supply goes down, the demand goes high, especially with the Panda 11, what is happening, and the gaming. And we have another bigger project. Mr. Albert didn't want to share, but he will share with us. That's going to increase, that's going to put pressure on the price of the token and going to make the token price even go higher. So even if I collect a fraction of the token, that's a big thing. That's a lot of money in the future, right? So that's what we need to understand. That's what we need to understand. It's clear? Okay, that's clear. But Yeah. now you see, like you see, cryptocurrency thing is quite new here in Bhutan. So how could I buy this token? From where? No, you buy this. No. It doesn't. It doesn't matter. It's new here in Bhutan. Anywhere in the world you can buy. Even in China, you can buy cryptocurrency right now. Even they are saying they are against Bitcoin. Nothing like that. Each time they say they want to ban Bitcoin, price of Bitcoin goes up. Even India was trying to do that. Now India is legalizing crypto. There is another crypto called XRP. They were trying to ban it. Now it's even go higher, right? We have to understand. It's the knowledge behind. That's like Yeah. answer for your question. If you want to learn how to buy, you will connect with Gopal Babu. He will like show you how to buy and invest on Punk Panda Farm. He You will just Okay, need okay. step you by just step. need to have Ethereum, BNB, and Tron. And for you in Bhutan to get Tron, in Malaysia, they are very in Asia, they are very familiar with Tron. And you get Tron, then we can help you buy PPM. Very easy. Even powerful Babu, Steve will help you on that. No problem. His question, like how to do it, like somebody will walk through him, like how to buy. Okay, I'll show quickly. Okay, I'll show quickly. No problem. So you say you go on the form, you go dashboard, you click on buy PPM. So Okay, you can Babu, stop one minute. Yeah. Did you know how? Do you have any wallet for crypto? No, beside This is like the first thing. You have yes. to be like go in a one thing, like in a Tron. You have to be open your wallet or account. You need like some guidance. Who's your leader? Is Steve, right? Yeah, Steve, yes. Message Steve, I need a help how to get like I wanna do an investment. He have you walk through what platform you need and how you can buy a PPM. This is like a process. There is an app called Clever, Ramji. Clever app, KLEVR. You can download that and you can buy those token, those Tron. I recommend Tron, not Ethereum. Ethereum, there's a lot of gas fees and it takes time to update. I recommend Tron. Tron is cheap and the gas fees are low and it's very fast to get updated within 5 minutes. So if you have Clever app, you can put your debit Visa card or your credit card everywhere it's accepted. You can buy the Tron from there. And then once you have the Tron, and it's very easy here, you will click on that. You will select whatever amount you want to buy, like 100, say for example, 100 is USD, get deposit address. And once you click deposit address, and it will tell you how many Trons you need here. For example, is 1446. We will tell you to put 1456, put 10 Trons more just for gas fees. And then you will copy that wallet address. And then from there, you will send to this address here and it will get updated on the system. Okay. Okay. Can you send me that link that which you have? He message will apps? send you the app. That's a different app, like which one? Yeah.
it's a clever app, then that app, like when you download, you're gonna put your information, you're gonna put a credit card, you're gonna like go step by step how to buy a Tron. When you buy a Tron there, then you're gonna be copy from there to send to the PPM tokens. And we will guide you step by step. Maybe we will book appointment with Gagan. Gagan is very good on that, or ask Steve, he will like help you. And Okay. have any question, if like you wanna invest or you have any question, you sign people but they are not showing on your, we will suggest like the first thing, write like ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਿਫਟ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਮੂਵ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਟਰੋਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਗਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਸੰਜੀਵ, ਜੋ ਅਨਮਿਊਟ ਲਿਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚ ਕਰਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਚ ਕਿ ਕਰੰਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਇਹ USD USA ਦੀ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ $50 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਤ। USA $50। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥਰੂ USA $50, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਿ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਹ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.8 ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? USA ਡਾਲਰ ਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨਾ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣਨਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $1 ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ $1 ਅਮਰੀਕਨ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਮਰੀਕਨ $1 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ, ਤੇ 75 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇਹ ਪਰ ਹੈਡ ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨ ਆਣਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਚ 10 ਜੋੜਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਕਨ ਆਣਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਵਿਕਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਟੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਸਟੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲੌਕਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਪ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਂਡਾ ਪਾਲਸ ਰਿਵਾਰਡ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਸਟੈਕਿੰਗ ਰਿਵਾਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਾ ਪਾਲਸ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਧੇਗੀ 12 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਂਡਾ ਪਾਲਸ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧਾ ਟੋਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਟੋਕਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਦੇ ਟੋਕਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 0.5 ਟੋਕਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਟੋਕਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 10-12 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਗਭਗ 200-250 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੋਕਨ ਵੱਧ ਕੇ 40-50 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਕਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣੇ ਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੋਕਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਜਾਂ 15 ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜੇ ਸੋਚੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 9 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 8 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈਵਲ 2 ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਲੈਵਲ 2 ਨੈਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਲੈਵਲ 2 ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੈਵਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 12 ਲੈਵਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਲੈਵਲ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡੀਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ 11 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 12ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 11 ਦੀ 11 ਮੇਰੀ ਟੀਮ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। Okay, let's see, like I will share my screen. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਆਈਓ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਡਾ ਪਾਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪੀਪੀਐਮ ਅਰਨਡ ਹੈਗੇ 1.27 ਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ 2190 ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, 40 ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਆ
ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ 40 ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਹ 40 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜੀ ਕੀਤਾ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 40 ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 395 ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੀਸਰਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 712 ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਹਦੀ ਟੀਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ 4th ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 963 ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਪ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 999 ਹੈਗੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ 987 ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਇਹ 12 ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 12ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, 237 ਪੀਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ 12ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ, 11ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਵਿਕਾਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਈਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਦੇ ਟੋਕਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ $0.9 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ 9% ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਦੀ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10% ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 10% ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬੈਟਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ $100 ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ 100 ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ 6% ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ 3% ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 6% ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਪ, ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਗਗਨ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਮੋਰ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਲਿੰਕ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਟੋਕਨ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਐਵਰ ਮੇਕ ਐਨੀ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੋਕਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ WhatsApp ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਚ ਲਾ ਲਓ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ NFT ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਈ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈਗੀ, ਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੋਕਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਨੀਬਾਡੀ ਰਜੇਸ਼? ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਵੈਂਸਡੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਗਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਕੰਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਡੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਐਵਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ OTP ਲੈ ਲੈਣਾ, OTP ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਰਾਈਟ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੋਡ ਚੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਭੇਜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਹ OTP ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ। ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਪ ਵੈਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਐਪ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਬਟ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, OTP ਪਾ ਦਿੰਦੇ।
ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਜਸਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਗੋਨਾ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਯੂਅਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ IO ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਗਲੋਬਲੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਆ ਉਹ ਅਨਸਟੈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਕ ਤੇ ਅਨਸਟੈਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਈਪ ਬਟਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅਨਸਟੈਕ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, 48 ਆਵਰਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸਟਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਟੈਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਨ, 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ, ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਕ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਗਰੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕੋ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ? 15 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਗਨ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੋਕਨ ਲਾ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਟੋਕਨ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ 3000 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 30,000 ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 30,000 ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 30,000 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ 54 ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟੋਕਨ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਟੋਕਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ YouTube ਤੇ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ 골ਡਨ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਬਟਨ 'ਚ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਹਿੰਦੀ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 3-4 ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਜੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਤਪਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਕ ਪੈਂਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਕ ਪੈਂਡਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਐਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਈਫੋਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ 39 ਬੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 40 ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਐਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਤਪਾਲ ਕਲਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਤਪਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ? ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੈਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਗਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ, ਆਸ਼ਾ ਨੇ OTP ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਵਨ ਕਿ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਂਡਾ ਪੈਲਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਐਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਟੀਨੇਜਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕ ਪੈਂਡਾ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਪੌਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਡ ਕਿਹਦਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ। ਕੋਡ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਟੈਕਟਸ ਤੇ ਜਾਓ, ਚੈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਹਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਐਪ ਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਫਿਊ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਆਇਓ ਤੇ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕ ਪਾਂਡਾ ਐਪ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਬਟ ਮਦਰ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਗ ਪਾਂਡਾ ਚ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਣੇ ਮਮ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੂਵ ਅੰਡਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। Any more question, or we can like say bye each other? Ramji. No, no bye, no bye. We'll not give you a chance to leave you.